आत्मानं पूजा द्रव्यां वस्त्रेण रोच्य ओम अनंताय नमः ओम धर्माय नमः ओम ज्ञानाय नमः ओम वैराग्याय नमः ओम ऐश्वर्याय नमः ओम पद्माय नमः सर्वयज्ञो भवेदं वसोऽङ्गा विघ्नेश्वरन्ध्यायामि ओम विद्यादेक नेत्रेभ्यो नमः गणानां द्वारकं नमामहे कविं कवीनामवस्त्रवत्सवज्ञेश्वराय ब्रह्मणस्पद आनश्रवन्नोदिमे सीदसादनम् अस्मिन् गन्धे महागणपति सुमुखं ध्यायामि आवाहयामि आवाहिता भव साविता भव सन्निहिता भव सन्निहिता मुनिता भव सुप्रीता भव सुप्रसन्ना भव भरता भव प्रसीद प्रसीद महागणपते नमः दशांगं मुकुलं धूपं सुख साम्राणि तन्वरे जातम् ओम दशांगं मुकुलं धूपं सुखं दिव्य अल्लवां विकासमेन सर्वाः सत्यं लोकेन आवर्षिञ्जामि अमृतोपस्रणमसि ओम प्राणाय स्वाहा ओम कपालाय स्वाहा अपानाय स्वाहा ब्रह्मणे नमः अमृतस्वायामि अमृतं नारिकेलखण्डद्वयं कदलीफलं निवेदयामि ओम वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव अल्लवां विकासमेन सिद्धिमः गणपतये प्रातपदये नमस्ते एकदंताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवर्धमूर्ते महाआदिबुद्ध्याय देवाय दन्तमोदकधारणे वल्लभपुराणरूपाय श्रीगणेशाय मङ्गलं महागणपतये नमः ओम वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा स्वाहा देवसविदा सर्वाः सत्यं दत्तेन वर्षिञ्जामि अमृतत्वं नमः नारिकेलखण्डद्वयं रतनीफलं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि भूगीवसमायुक्तं नागवल्लीकले सङ्गर्भोर्णसोर्णसंयुक्तं ताम्बूलं मृदुङ्गा महागणपतये नमो प्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रथमपतये नमस्ते नमस्तेयश्चलम्भोदराय एकदन्धाय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्री वर्धमूर्ते नमः आदिबुद्ध्याय देवाय दन्तमोदकधारणे वल्लभपुराणरूपाय श्रीगणेशाय मङ्गलं महागणपतये नमः महागणपतये नमः ब्रह्ममूर्ते नमः सार्वोर्जे मकेरणायजोमशिवनमूर्तः तस्य वागेनः सहेनिवमादः तस्मानन्दभावभवनेत्य ओम ब्रह्ममूर्ते नमः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गोवा जन्मदे साम्बै सारं सभाभ्याभ्यन्तरसिद्धे वास्तोत्पदे सत्मया सगं सदासे षष्ठी महे दण्डया कामध्य नावकक्षेमयोगे मरणोरुजं भाग स्वस्य विश्वता नमामिवः वास्तोत्पदे विश्वरूपाण्यां सन्न सकासेव जेतिनः शिवगं शिवं शुभगं शुभं भवस्व भवस्वः नकालमूर्तिगणं सर्वविघ्ननिवारणं समस्तभावक्षकरं भक्तिगव्यप्रासनं शुभम्
महावा धर्मकेशाय महे वाक्यसिद्धाय महे तन्नः शिव प्रचोदयात् இடத்தோட வச்சு यानि पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि मनस्सन्ते प्रदक्षिणं पदे पदे पापोऽहं पापकर्माङ्गं पापात्मा पापसम्भवः त्रयीमांसं शरणागतवत्सलान्यदा सत्ताक्ते ॐ विश्वब्रह्मगोत्रोद्भवस्य पितृभूतायाः नवरत्ननामदेस्य अनिज्ञां आत्मर्कस्य यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेः यस्सगजं पुरस्सादायुष्यमक्रं प्रतिमञ्च शुक्रं यज्ञोपवीतं परमस्तुते विश्वब्रह्मगोत्रोद्भवस्य पितृभूतायाः नवरत्ननामदेस्य नवसरार्थतुभ्यस्य मण्डलावागिनः इदं तण्डलं दुग्धमासं दासेमित्रे इदं तण्डलं दुग्धमासं व्रतते अस्राय नमः kami jadi tak dia pada malam kita tu. Yang kita buat, tak macam ini. Ada. Saya kita serap itu nawaran. Itu orang ओम अस्राय नमः ओम कवचाय नमः ओम कवचाय सदा अनेक बला कवचाय नमः अमृताय सदा अनेक बला समर्पयामि अस्राय नमः कवचाय नमः अमृताय नमः अनेक ब्रह्मगोत्रोद्भवस्य आवियोः पितृभूतायाः नवरत्ननामदेस्य संगीता श्रेष्ठकारिणः इदं दण्डलं मुख्यमासं व्रतते सत्तं शिवप्रीतिरस्तु ॐ कवचाय नमः एकोत्रवृत्ति श्राद्धकालेनः अस्राय नमः ओम कवचाय नमः ओम अमृताय सदा अनेकबलानि समर्पयामि कल्पकल्पस्थं हेमबीजं विभावसोः अनन्तपुण्यवर्गं अगच्छान्तिगं क्रण्यं दक्षिणागं सदा मूलं नानाहोत्रेभ्यः विश्वब्रह्मगोत्रोद्भवस्य नवरत्ननामदेस्य एकोत्रवृत्तिश्राद्धकालेन इदं दण्डलं तुभ्यमासं व्रतते
சக்கரை சாதம் பழைய கொண்டாங்க கணக்கம்னா ஒரு வண்டி சக்கரை சாதம் வாங்க இங்க வாங்க பத்தலாம் வாழை எடுத்தாங்க தண்ணி தானே உங்களோட அரிசி எடுத்து ஐயா பார்த்து கொண்டு கையால் போடணும் கையால் எடுத்து விளக்கையால் எடுத்து போடணும் ஐயா பார்த்து போடணும் அடிச்சு பேக் கட்டுற கொள்ளுங்க முக்கியமான ஜாமான் காசு சக்கரை சாதம் ரெண்டு வடை உள்ளுக்கு அப்படி எடுத்து போட்டோம் சரி அப்படியே இதம் பத்திரம் இதம் உத்தரியம் அப்படி போட்டோம் உத்தரியம் உபதித்தது ஓகே ஐயாட தண்ணி வாங்க கையில் அப்படி வாங்கி போட்டுட்டு நீங்கள் இருக்க எல்லா தண்ணியில் போய் காரணம் ஐயா போனப்பறம் பார்த்து நான் ஃபிஷ் கூட தான் ஆகும்
கொஞ்சம் வட்டமாக காமிச்சு எடுத்து இறக்கி விடுறது கொஞ்சம் வதக்கி விட்டீங்கன்னா இந்த எனக்கு வேணும் இந்த ரெண்டு வைக்கணுமா Masya serata kali dalam contoh Kaya jabata nawata namudesya idam dandala bhaginaha idam dandalam sada udah kalau idam dandala bhaginaha anta baik எல்லாத்தையும் உண்டா போட்டா idam dandalam sada kami kerennya kerja kema bijam di bawah ananda punyamana jalan dan perjalanan bijam kerennya justana kamu sadar bola lana kontrak jatuh ke mana juga masam berada deh lah itu gue kawin jalan dari kau mana jalan
सीदवस्त्रोपवीतं वस्तद उत्तरीय उपवीत स्नानं இந்த பேப்பர்ல நான் வச்சிருக்கேன் இதம் உத்தரியம் சமர்ப்பயாமி செல்லப்பா நான் எல்லாம் போட்டது முழு போட்டதா இது நவரத்னம் முருகேசு உரிமையான அரிசி அவன் போலாம் போதுமா ஐயா கொஞ்சம் நிறைய கூட கட்டாட்டத்தில் போடும் சரியா Om Kabacaya Paha, Om Amrita Sada, Ani Kabala, Ani Samardayami, Ramya Karma, Harpasya, Rani Kipaluka, Ingal Mago, Ramya Karpa Karpasam, Hema Vijam, Divavado, Ananda Punyamalda, Pranacham, Demriya, Chame, Vidan, Granya,
दक्षिणागं दक्षिणागं सदाम्बूलं नानागोत्रेभ्यः ब्राह्मणेभ्यः ऋषभमहोत्रोद्भवस्य विश्वब्रह्महोत्रोद्भवस्य विश्वेभ्यः भागेनान्तम् अदच्छान्यं पर्यच्छमेदुतिका इदं हिरण्यं दक्षिणागं सम्पेदण्डश्राद्धकामिनः इदं दण्डलं दुग्धमसं प्रददे दण्डलं दुग्धमसं प्रददे तत्तं शिवप्रीति रसो திருப்பி கொண்டு கொஞ்சம் அரிசி எடுத்து போடும் सर्वं सर्वं समयं तृप्तिः अस्तु நீங்கள் போட்டுக்கணும் सर्वं समयं तृप्तिः अस्तु பிறப்பிடமாகவும் வசிப்பிடமாகவும் கொண்ட அமரர் முருகேஷ நவரத்னம் அவர்களின் சிவபத பேறு குறித்த நினைவு மலர் சமர்ப்பணம். பாங்கரும் பான்மையோடு ஓங்கரும் உயர்வதாக வைத்துக் கொண்ட ஈங்கரும் உணர்வதாக விளங்கியே உயர்ந்தோர் காலில் ஈங்கரும் மலரை வைத்து ஏற்றியே போற்றினோம். ஓம் விராட் விஸ்வபிரமணி நமக. வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்ந்து என்று வானுரையும் தெய்வத்துள் வைக்கப்பட்ட எங்கள் அன்பு தெய்வம் அமரர் திரு முருகேஷு நவரத்தினம்.
தோற்றம் 25/10/1942. மறைவு 11/5/2020. திதி வெண்பா. சார்வரி சித்திரை திங்கள் 28. சேர்த்திரியர் பஞ்சமி தேர்மிகு நவரத்தின செம்மன் உயிர் நீத்து நல்ல கதிர் பேரடைந்தார் இது. ஐந்து கரத்தனை ஆனை முகத்தனை இந்து நிளம்பிறை போலுமையீற்றனை நந்தி மகன்றனை ஞான கொழுந்தினை புந்தியில் வைத்தடி போற்றுகின்றேனே. தம்மையே புகழ் திச்சை பேசினும் சாக்கினும் தொண்டர் தருகிறார் பொய்மையாளரை பாடாதே எந்தை புகழூர் பாடும் புலவீர்கான். இம்மையே தரும் சோறும் கூரையும் ஏத்தலாவிடக்கிடலுமாம் அம்மையே சிவலோகமாழ்வதற்கு யாதுமை உறவில்லையே. எல்லாம் விரும்போ படிச்சு போய் நீக்க போறீங்க. நிலை பெருமாறன் நொதியேல் நெஞ்சே நீவா நித்தலுமும் நிராருடைய கோயில் புக்கு. நிலை பெருமாறன் நொதியேல் நெஞ்சே நீவா நித்தலுமும் பிரானுடைய கோயில் புக்கு. புலர்வதன் முன்னலகிட்டு வழுக்கு விட்டு பூமாலை புனைந்தேத்தி புகழ்ந்து பாடி தலையார கும்பிட்டு கூத்துமாடி சங்கராசய போற்றி போற்றி என்றும் அலை புனல் சேர் செஞ்சடையம் ஆதி என்றும் ஆரூரார் என்றென்றே அலராடில்லே. ஆட்டுவித்தானாரொருவர் ஆடாதாரே அடக்குவித்தாலாரொருவர் அடங்காதாரே போட்டுவித்தாலாரொருவர் ஓடாதாரே உருகுவித்தாலாரொருவர் உருகாதாரே பாட்டுவித்தாலாரொருவர் பாடாதாரே பணிவித்தாலாரொருவர் பாடாதாரே காட்டுவித்தாலாரொருவர் காணாதாரே காண்பாரார் கண்ணுதலாய் காட்டாக்காரே. எண்ணுகேனின் சொல்லி எண்டு கேனோ
நல்லால் கண்ணிலேன் மற்றோர் களை கண்ணில்லேன் கடலடியே கைதொழுது காடின் நல்லால் பொன்னுளே 9 வாசல் வைத்தாய் ஒக்கடைக்கும் போது உணரமாட்டேன் உன்னியா உன்னடிக்கே போதுகின்றேன் பூம்புகலூர் மவிய புண்ணியனே என் அன்பும் பொய் ஆனால் வினையேன் அழுதால் உன்னை பெறலாமே தேனே அமுதே கரும்பின் தெளிவே தித்திக்கும் மானே வந்துருமாறே கொடுத்து உன்னையாண்டு கொண்டெல்லாம் விளம்பரவரே தெழுந்த சுடர்மணி விளக்கினுள் ஒளி விளங்கும் தூயனற் சோதியுட் சோதி அடல் விடை பாகம் அயனொடு அறியாமை படரொளி பரப்பி பரந்து நின்றாயே தொண்டனே என் பணி சில்லாண்டின் சிதையும் சிலதவர் சிறுநரி சேராமே வில்லாண்ட கனகத்திரன் மேறு விடங்கண் விடைப்பாகும் பல்லாண்டெனும் பதம் கடந்தானுக்கே பல்லாண்டு போதுமே நன்மை பெருகி அருள் நெறியே வந்தடைந்து நல்லூரில் மண்ணு இரு தொண்டனார் வணங்கி மகிழ்ந்து எழும் பொழுதில் உன்னுடைய நினைப்பதனை முடிக்கின்றோம் என்றவர்தம் சென்னி மிசை பாதமலர் சூட்டினான் சிவபெருமான் காடுதலில் நம்பிரிந்த கலைகளானே கருங்கடலில் காற்றிலகம் பட்டவரு கப்பலானே ஓடுகின்ற வாய்மரத்தின் காகமானே நான் ஒருவரற்ற பாவியானே பாடுபடும் துயரமதை பல
தந்தார் நீ பச்சமையில் மீது வந்து ரட்சிப்பாயே. இசைந்தகரும் கரியுரி போர்வையும் எழிந்தேறும் இலங்கு நூலும் புலியதடாடையும் அழுமான் அசைந்த தோடும் சிரமணி மாலையும் முடிமீனே அணிந்த ஈசன் பரிவுடன் குருநாத உசந்த சூரன் கிளையுடன் வேறற முனிவோனே உகந்த பாச கயிறொரு தூதுவர் நெளியாதே அசைந்த போதென் துயர்கட மாமையில் வரவேணும் அமைந்த வேணும் புயமிசை பெருமாளே. நல்லுக வேத வேள்வி வழங்குக சுரந்து வானம் வல்குக வளங்களெங்கும் பரவுக அறங்கள் இன்பம் நல்லுவ உயிர்கட்கெல்லாம் நான் மறை சைவமோங்கி பல்குக உலகமெல்லாம் உறவன் செங்கோல் வாழ்க வாழ்க. அமரர் திரு முருகேஷ் நகரத்தினம் அவர்களின் வாழ்வின் பதிவுகள். உலக பூமி பந்தில் மாங்கனி வடிவ மணிமகுட தீவாக இருப்பது இலங்கை. இந்து சமுத்திரத்தின் எழில் நிறை முத்து என்றும் ராவணேஸ்வரனின் நவகோடி சிவலிங்க பிரதிஷ்டையால் திருமூலரால் சிவபூமி என்று போற்றப்படுகின்ற இத்திருநாட்டில் வடவால் சைவமும் தமிழும் கோலோச்சுகின்ற செந்தமிழ் வளர்நிலமாய் விளங்குவது ஈழமண்ணின் யாழ்ப்பாணம். பாணர் இசைத்த யாழிசையால் பெயர் பெற்ற இத்தேசம் இயற்கை அன்னையின் வளத்தினாலும் செயற்கை சேர் அம்சங்களாலும் நிறைவு காட்சி தருகின்றது. மதம், மொழி, கலை, கல்வி, தொழில், உழைப்பு ஆகிய தன்மைகளில் உயர்வுக்கு தமிழர்களின் தன்னிகரில்லாத தாயகமாக மிளிரும் யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தின் சிற்றூர்களின் ஒன்றாக கோப்பாய் விளங்குகின்றது. ஊருக்கு வளமான மண்ணும் சுவையான நீரும் விளைச்சிருக்கின்றது. மா, பலா, வாழையுடன் பல பயன்தரு தருக்களும் நிமிர்ந்து நிற்க விளைநில பயிர்களும் விதம் விதமாய் அணி செய்கின்றன. வெள்ளருவை பிள்ளையார் அருளாட்சி செய்ய விஸ்வகுலநாயகி காளியம்பாள் அருள் தூவ சக்கர தாழ்வேரும் சித்திர வேலாயுதரும் கண்ணகியாளும் கருணைமலை பொழியும் ஆன்மீக தலங்களில் அரசாட்சியில் நுழைக்கின்றது கோப்பாய். அறிவூட்டும் கல்வி கூடங்களும் ஆசான்களை உருவாக்கும் தேசிய கல்வியற் கல்லூரியும் ஆசிரியர் பயிற்சி கலாசாலையும் அமைந்த இவ்வூரில் கற்றவர்கள், கம்மாளர்கள், கமக்காரர்கள், கலை விற்பனர்கள், வர்த்தகர்கள், அரசியல் பிரமுகர்கள் என பல்வகைப்பட்ட மக்கள் குழுமம் வாழ்ந்து வருகின்றனர். இத்தகைய சிறப்புக்குரிய ஊரில் விஸ்வ பிரம்மகுலத்தில் உதித்த செல்லப்பா வள்ளிப்பிள்ளை தம்பதிகளின் மகன் முருகேஷு, அல்வாயூர் முருகப்பிள்ளை வள்ளியம்மை தம்பதிகளின் மகள் ராசம்மாவை மனையாளாக்கி இவர்களது இரண்டாவது புத்திரனாக பிறந்தவரே நினைவேட்டின் கதாநாயகன் நவரத்தினம் அவர்கள். இவரின் உடன் பிறந்த சகோதரர்களாக தேவராசா, செல்வராசா, தங்கராசா, தர்மராசா, புஷ்பவதி, லலிதா, பத்மினி, ருக்மணி தேவி, வர்ணராசா ஆகியோர் உதிரத்தால் கலந்தனர். இவர் தனது ஆரம்ப கல்வியை கோப்பாய் நாவலர் வித்தியாலயத்தில் கற்றார். அதன் பின்னர் தன்னுடைய குலத்தொழிலையும் கற்று அதனோடு சேர்த்து வாகன இயந்திர திருத்துனராகவும் தனக்கென ஒரு தொழிற்சாலை அமைத்து கராச் அத்தொழிலில் பயிற்சி பெற்று கைதேர்ந்தவராகவும் விளங்கினார்.
இளமை வயது வருடி நிற்க மணக்காலம் வாழ்வும் வசந்தமாய் தழுவியது. தனது தந்தையின் சகோதரி சண்முகம் அழகம்மா தம்பதியினரின் மகள் ருக்குமணியை மாங்கல்யம் சூட்டி மனையாளாய் ஏற்றார். இவர்களது இல்லற பந்தத்தின் நல்லற தவத்தால் ரஜிதா, ஜனார்த்தனன், துஷிதா, திருமாறன் ஆகிய பிள்ளை செல்வங்களை பெற்றெடுத்து பலம் மிகுந்த சம்பதியராய் பாரினில் பவனி வரலாயினர். பின்னர் பிரான்ஸ் நாட்டிற்கு சென்று 5 வருடங்கள் தொழில் புரிந்து மீண்டும் தாய்நாடு வந்து தனது வாகன இயந்திர திருத்துணர் தொழிலை செய்து வந்த தன்னுடைய புத்திரருக்கு பள்ளி படிப்பை கொடுத்து தக்க வயதில் திருமணம் செய்து கொடுத்து வெளிநாடுகளுக்கும் அனுப்பி வைத்தார். தனது மூத்த மகள் ரஜிதாவை தனது சகோதரியான பத்மநாதன் புஷ்பவதி தம்பதிகளின் மகன் திவாகரனுக்கு திருமணம் செய்து கொடுத்து அவர்கள் பெற்றெடுத்த பிரணாப், தருண் ஆகிய இருவரையும் பேரர்களாக கண்டு மகிழ்ந்தார். இவர்கள் தற்போது நெதர்லாந்தில் வாழ்ந்து வருகின்றனர். அடுத்த மகன் ஜனார்த்தனனுக்கும் தனது சகோதரி பத்மநாதன் புஷ்பவதி தம்பதிகளின் மகள் மஞ்சுளாவை மனைவியாய் ஏற்று லக்ஷா, தாட்சா, ஹம்சன் ஆகிய பிள்ளைகளுடன் கனடாவில் வாழ்ந்து வருகின்றனர். இந்த 2 பிள்ளைகளின் திருமணத்தின் மூலம் தனது சகோதர உறவை பலப்படுத்தினார். அடுத்த மகள் துஷிதாவை திருநெல்வேலியூர் தனபாலசிங்கம் தம்பதிகளின் புத்திரர் பார்த்திபன் அவர்களுக்கு மனம் முடித்துக் கொடுத்தார். தாருஜன், விதுஷன், பர்ஷா ஆகிய பிள்ளைகளுடன் பிரான்சில் வாழ்ந்து வருகிறார். இளைய மகன் திருமாறனும் பிரான்ஸ் நாட்டில் வாழ்ந்து வருகின்றார். மங்களம் என்ப மனைமாட்சி மற்றும் அதன் நன்கல மக்கட்பேறு என்ற வள்ளுவ வாக்கின்படி சிறப்பான மனையாள் சீர்பெருகு செல்வம், சந்தான பாக்கியம், சந்ததியின் பெருக்கம் என்பன நிறைவாக வாய்க்க பெற்றவராக நவரத்னம் அவர்கள் சிறந்து விளங்கினர். இவரின் சகோதரர்கள் வரிசையில் மூத்த சகோதரன் தேவராசா அவர்கள் நாகம்மாவை மணந்து சுபாஜினி, சுபாஸ்கரன், சுதர்சினி, ஜெயா ஆகிய பிள்ளைகளுக்கு தந்தையானர். அடுத்த சகோதரன் செல்வராசா ஞானம் என்ற மாதுவை திருமணம் செய்து வாகீசன், மயூரன், சரண்யா ஆகியோரை பிள்ளைகளாக்கினர். அடுத்த சோதரன் தங்கராசா ஜெயமதியை கைத்தலம் பற்றி லோஜனா, நர்மதா, ராதா, ராகுலன், திவ்யா ஆகிய பிள்ளைகளை பெற்று மகிழ்ந்தனர். சகோதரன் தர்மராஜா ரஜினியை மனம் முடித்து இவர்கள் பெற்ற பிள்ளைகளாக சுதர்சன், மாலதி ஆகியோர் விளங்குகின்றனர். சகோதரி புஷ்பவதி தனது தந்தையின் சகோதரியின் மகன் பத்மநாதனை மனம் செய்து திவாகரன், சதீஸ்கரன், பத்மகரன், மஞ்சுளா, தேவிகா, விஷ்ணுகரன் ஆகிய பிள்ளைகளை பெற்றெடுத்தனர். அடுத்த சகோதரி லலிதா நாகராசாவை மனம் புரிந்து மாலா, மாதவன், சிவாஜினி, கேசவன், அரசினி ஆகிய பிள்ளைகளுக்கு தாயானர். அடுத்த சோதரி பத்மினி கோபால் என்பவரை திருமணம் செய்து கேசன் இவர்களது பிள்ளையானார். இளைய சகோதரர் ருக்மணி தேவி செல்வராசாவை திருமணம் முடித்து அபிராமி, அபிலாஷ் ஆகியோரை பிள்ளைகளாக்கினார். கடைசி சகோதரன் வர்ணராசா வதனியை மணந்து புருஷோத்திற்கு தந்தையானார். இவரின் மனைவியின் சகோதரர்களாக பூரணம், மெனூன்மணி, ஜோகேஸ்வரி, பத்மநாதன், தில்லைநாதன் ஆகியோர் விளங்குகின்றனர். தாய், தந்தை, சகோதரர், மனைவி, மைந்தர், மைத்துனர், மருமக்கள், பெறாமக்கள், பேரப்பிள்ளைகள் என பல மிகுந்த வம்சத்தில் வாழ்ந்து வந்தார். கோவையம்பதியுறையும் விஸ்வகுல நாயகி காளியம்பாளை அனுதினமும் கையெடுத்து அம்பாள் ஆலய திருப்பணிக்கும் வளர்ச்சிக்கும் தன்னாலான பணிகளை காலச்சக்கரம் கடுகதியில் சுழன்று செல்ல இவரை எத்தனையோ நோய்களும் வந்து தாக்கியது. இந்தியா சென்று அறுவை சிகிச்சையும் நடந்தது. அதுவும் போதிய சுகமளிக்கவில்லை. வைத்தியசாலையும் வீடுமாக இவரது அந்திம காலம் அமைகிறது. நோயின் தன்மையும் வலுப்பெற்றது. இன்றைக்கிருந்தார் நாளைக்கிருப்பார் என்பது திடமில்லை என்ற கருத்தின்படி அன்புள்ளமும் அமைதியான சுபாவமும் வரவேற்கும் பண்பாடும் கொண்ட நவரத்தினம் அவர்கள் சார்பரி வருடம் 11/5/2020 திங்கட்கிழமை அபரபட்ச பஞ்சமி திதியும் ஊராட நட்சத்திரமும் கூடிய மாலை 6 மணி அளவில்
கட்டிய மனைவி கதறி துடிக்க, பெற்ற பிள்ளைகள் பெரிதும் கலங்க, மருகர் பேரர் மனமுடைந்து ஒழுக, சோதரர் எல்லாம் சோர்விட்டு விம்ம, ஊட்டி வளர்த்த பெறாமக்கள் புலம்ப, உறவுகள் எல்லாம் உருகி நிற்க, அயலார் நண்பர் ஆற்றாதேங்கிட, தனது 78 வருட பூவுலகை முடித்து விண்ணவர் மதி சென்றார். மனைவியின் மனமுருவர் கணவன் என்ற உறவோடு இணைந்தவரே என் வாழ்வோடு, அன்பையும் பாசத்தையும் அள்ளியே வீசி என்னை ஆதரித்த உத்தமரே, கோயிலில் நீரும் வீழ்ந்து நலிவடைந்து போதும் பாயில் உம்மையோடு படுக்க வைத்து, கொல்லாவேளை வந்த போதும் தாயினைப் போல் நானும் உம்மை தயவுடன் பேணி நின்றேன். கோயில் பல நாடி நீரும் குணம்பெற வேண்டினேன். முற்றிய நோயும் உம்மை மாய்த்ததோ கொடுமை கொடுமை. பற்றிய குளமாய் எந்தன் வாழ்வது வறண்டு போச்சே, சுற்றியே 100 சொந்தம் பந்தங்கள் இருந்து மென்ன, பற்றிய கணவர் கீடாய் பெண்ணுக்கு துணை வேறுண்டோ, வான்விட்டு கதிரவனும் வழிமாறி போனதுண்டோ, தேன் சொட்டு எப்போதாவது விசாகி போவதுண்டோ, நான் பட்ட பாடு இங்கே அவமாகி போனதுமே, ஊர் விட்டு உலகை விட்டு என் உயிரே போனதுமே, விண்ணுலகம் விரைந்து விட்ட வேந்தனே ஒன்று சொல்லேன், பெண்ணி வழக்கு வாய்ந்த வாழ்வு புண்ணியத்தின் பலனே என்பேன். மண்ணுலகை விட்டு ஒரு நாள் மன்னா உன்னை தேடி வருவேன். கண்ணில்லா கண்ணீருடன் காலடியில் அமர்ந்து கொள்வேன். பிள்ளைகளின் பரிதவிப்பு. அப்பா என் ஆறுயிரே, அன்பின் உறைவிடமே, யாம் செய்த பெருந்தவத்தின் வெறுவேறே, சும்மா இருந்தோம் சுமைதாங்க நீ இருந்தாய். நோயுற்ற வேளையில் ஓடி வந்து பார்த்த முகம் இன்று வரை அகலவில்லை. நினைவை விட்டு மறக்குமா நெஞ்சம் மறக்குமா. மூத்த மகள் ரஜிதா. அன்பின் திருவுருவே, பாசத்தின் உறைவிடமே, கண்ணே இமை காப்பது போல என்னை காத்த தெய்வமே, குடும்பத்தின் குலவிளக்காயிருந்து ஒளிந்த நீங்கள் எங்கு சென்றீர்கள் என்று தேடுகிறேன் உள்ளம். உனும் உயிரும் உங்கள் நினைவில் உருகி தவிக்கின்றதே அப்பா. மூத்த மகன் ஜனார்தன். அன்பு நிறைந்த அப்பாவை அன்பூட்டி அறிவூட்டி அகிலம் அதில் எமை வளர்த்தேன். உருகுதே நெஞ்சம் துயர் துடைக்க வாயிரோ அப்பா. தினம்தோறும் உம் பிரிவால் கலந்துகின்றோம். எப்பொழுது காண்பேனோ எனது அப்பாவை. மகள் துசிதா. உமை அன்போடும் பண்போடும் பேணி வளர்த்த அன்பான அப்பாவை, இடர் ஏதும் வந்தாலும் குறையாத உங்கள் கருணை அழியாது. ஒளி வீசி எம்மை வழிநடத்தும் என்றும் உங்கள் நினைவு எம்மோடு வாழ்ந்திருக்கும். அப்பா, என் இதயம் துடிக்குதப்பா. நான் வளர்ந்து பெரியவனாகி திருமண வயதை எட்டினாலும் என் அப்பா என்னுடன் இருக்கிறார் என்று ஆறுதல் அடைந்தேன். நீங்கள் நோய்வாய்ப்பட்டிருந்த போதும் எனக்கு அது பெரிதாக தெரியவில்லை. அப்பா, உங்களுக்காக உங்களை காப்பாற்ற வெளிநாடு சென்று அல்லும் பகலும் மரும்பாடுபட்டு உழைத்தேன். என்னை ஏமாற்றிவிட்டு ஏன் பிரிந்தீர்கள் என்றும் இதயத்தில் இருந்து என்னை வழிநடத்துவீர்கள் என நினைத்து எனது கண்ணீர் பூக்களை காணிக்கையாக்குகிறேன். இளைய மகன் திருமாறன், பிரான்ஸ். பாசமிகு பெறாமக்கள். நண்பனின் தந்தை என்றாலும் எனக்கும் அவர் தந்தை போன்றே. முருகேசன் அவரத்தினம் எனும் நாமம் கொண்ட தந்தைதான். ஊரூராய் சென்றாலும் உறவுக்கு குறையில்லை. உரிமையுடன் உங்கள் வீடு என் வீடு ஆனதப்பா. ஜனார்த்தனின் நட்பினாலே உங்கள் மனம் நான் கவர்ந்தேன். நேசமுடன் பேசி வந்தேன், பாசமுடன் பார்த்து வந்தேன். ஜனார்த்தனின் கடமைகளை ஜெயகாந்தனாம் செய்து வந்தேன். போன ஜென்ம குறையதுவோ இந்த ஜென்மம் நிறைவு பெற எமை விட்டு பிரிந்த துயரை பெறாமகனாய் பகிர்கின்றேன். மட்டு ஜெயகாந்தன், பெறாமகன். தங்கராசா தாளா துயரு. ஒரு தாயின் சேய்கள் நாம், ஒரு மடியில் தவழ்ந்திருந்தோம் நாம். ஒரே கொடியில் பூத்து நின்ற அழகிய வண்ண மலர்கள் நாம். சேர்ந்தே நாம் வாழ்ந்திருந்த காலமெல்லாம் வசந்தங்கள்,
அண்ணன் என்ற சொல்லுக்கு அர்த்தம் நீ, உருவமும் நீ. பாசம் என்ற கயிறு கொண்டு பண்போடு பிணைந்தவன் நீ. ஒற்றுமைக்கும் உழைப்புக்கும் இலக்கணம் இவர்கள் என நற்குலத்தார் போற்றும் வண்ணம் நலமுடன் வாழ்ந்தோம் நாம். கிளியென்று ஊரார் உன்னை அழைப்பது உனது இன்சொல் கேட்க மட்டுமல்ல, எழிலான உன் மேனியதன் வண்ணமும் கண்டு அன்றோம். காலச் சுழற்சியில் நீ கொடும் நோய்க்கு ஆளானாய். திக்கொருவர் ஆனோம், தனித்தனியே சென்றோம். உமதருகில் நாம் இருந்தவரை எட்டியே நின்ற பாவி முகமன் இக்கரை நான் வந்த வேளை கைவரிசை காட்டினானோ. இன்னும் சில காலம் நான் உம்மிடத்தில் இருந்திருந்தால் அண்ணா நீ இறுதி மூச்சை விடுகின்றவர்களை உன்னருகில் அமர்ந்திருந்திருப்பேன். உள்ளமதும் வரையிருப்பேன். இல்லாது போனதும் நான் செய்த தவறுதானோ. இனிவரும் நாட்கள் எல்லாம் இதை வாழ்த்தி வதைக்கும் என்றோ. மூத்த மகள் ரஜிதா, திவாகரன், குழந்தைகள் தகவல். என்றும் எங்களுடன் இனிமையாக பேசும் எங்கள் அப்பப்பாவே, நாங்கள் உங்களிடம் வந்தபோது எங்களை அரவணைத்து அன்பு முத்தம் தந்த எங்கள் அப்பப்பாவே, இன்று எங்கள் ஏன் மறந்து சென்றீர்கள்? தாத்தாவே, உங்களை பார்க்க எங்கள் இதயம் துடிக்கின்றது. உங்களை எப்புறப்பில் காண்போம். இனி எங்கள் இதயங்கள் வெம்பித்து வெதுங்க எங்கள் கண்ணீர் முத்துக்களால் மாலையிட்டு வணங்குகின்றோம். இளைய மகள் துசிதா பார்த்திபனின் குழந்தைகள் முன்னர். எங்கள் அன்பு அம்மப்பா, உங்களை பற்றி அம்மா ஏதோ சொல்லி அழுகிறார். ஏன் தாத்தா, நாங்கள் உங்களிடம் வரும்போது எங்களை பார்த்து அன்பு புன்னகை பூட்டு அரவணைத்தீர்களே, திடீரென உங்களுக்கு என்ன நடந்தது? உங்களை காண எங்கள் பிஞ்சு நெஞ்சங்கள் கதறி துடிக்கின்றது தாத்தாவே. எங்கள் விம்மலை துடைக்க மாட்டீர்களா? எங்கள் கண்ணீர் பூக்களை தூவி வணங்குகின்றோம் தாத்தா, ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். பேரச் செல்வங்கள் தாருஜன், விதுஷன், தர்ஷா, பிரான்ஸ். குழந்தைகள் விம்மும் எங்கள் அன்புள்ள அப்பப்பா, நீங்கள் எங்களை விட்டு காளியம்மாவிடம் சென்று விட்டதாக அப்பா கூறி அழுகிறார். ஏன் தாத்தா இப்படி செய்தீர்கள்? நாங்கள் கனடாவில் இருந்து ஓடி வருவோமே, உங்களுக்கு அன்பு முத்தங்கள் தந்தி மகிழ்வோமே. திடீரென மாலை சூரியன் போல மறைந்து விட்டீரே. உங்கள் பிரிவால் வாடும் அப்பாவிற்கு நீங்களே ஆறுதல் கூறுங்கள். உங்கள் இனிமையான பேச்சையும் அன்பான சிரிப்பையும் காண துடிக்கும் முத்துக்கள் பேர குழந்தைகள் லக்ஷா, தாட்சா, ஹம்ஷன். பெண்மக்களின் மனதிலிருந்து உருக்கும் உணவுக்கும் மூத்தவராய், உயர்ந்த நெல்ல பண்பாளராய், யாருக்கும் ஏற்ற அறிவுரை கூறி நின்றீர். பார்க்குள் உண்மை பலரிடமும் தேடுகிறோம். சோதிக்குள் நின்று செப்பீரோ ஒரு வார்த்தை. மூத்த மகன் திவாகரன். நேற்று வரை எம்மோடு நேசமுடன் பழகி போற்றவரும் கருமம் புரிந்திட்ட மாமாவே, காற்றோடு கலந்த கனத்த செய்தி கேட்டோம். ஆற்றாமை ஆலை அழுதழுது வாடுகின்றோம். பார்த்திபன். என்றென்றும் அன்பு மறவாத மைத்துனர். இலங்கை திருநாட்டின் செல்வச் செழிப்பும் நெல் வளங்களும் செறிந்த கோவையூர் மத்தியில் திருத்தலங்கள் புடைசூழ காளிகோவிலின் ஒன்றலில் வாழ்ந்த முருகேசு தம்பதியினருக்கு இரண்டாவது மகனான எனது மைத்துனர் நவரத்தினம் அவதரித்தார். சிறுபராயம் தொட்டு என்னை அத்தான் அத்தான் என அன்பாக அழைத்தவர். நட்பண்புகளும் புன்னகை பூத்த வதனமும் கொண்ட அவரின் இல்லத்தின் முன்னிலையாம் காளியம்பாள் தேவஸ்தான். அவரின் இறுதிக்கால வாழ்வில் அம்பாளின் வாசல் படியில் அமர்ந்திருந்து இன்புறுவது அவரின் பண்பாகும். ஆலய திருப்பணி வேலைகளின் குறைநிறைகளை நிர்வாகத்துக்கு எழுதி அனுப்புவார். நான் கொழும்பில் KVS நிறுவன உரிமையாளராக இருந்த காலத்தில் தனது லொரியில் பொருட்களை கொண்டு வந்து தெரிவித்தமையை என்னால் மறக்க முடியாத ஒன்று. தனது வாழ்வில் ஓயாது உழைத்தமையும் ஆலய வளர்ச்சிக்கும் திருவிழாக்களை நடாத்துவதற்கும் அரும்பாடுபட்டவற்றையும் என்னால் மறக்க முடியவில்லை. அவர் தம் மனைவி பிள்ளைகள் உற்றார் உறவினர் மேல் வைத்திருந்த அன்பிற்கும் உண்டோ அடைக்கும் தாள். அவர் வாழ்வு ஒளிமயமானதாக அமைந்தது மட்டுமன்றி வாகன திருத்துனர், தச்சு வேலை, இரும்பு வேலை என்பவற்றில் விற்பனராகவும் திகழ்ந்தார். அவர் இறுதி காலத்தில் நோயுற்ற வேளையில் என்முகம் பார்த்து அத்தான் மருத்துவரிடம் போவோமா என அடிக்கடி வினாவுவர். யாம் என்ன செய்வது? விதியை யாரும் வெல்ல முடியாது.
அவரின் மனைவி பிள்ளைகள் சொந்தங்கள் அவரது நோய் கண்டு உண்ணவும் முடியாது உறங்கவும் முடியாது ஏக்கம் கொண்டதாக வாழ்ந்த காலத்தை யாருக்கு சொல்லியாள்? அயல் நாடுகளில் இருந்து உம் பிள்ளைகள் குடும்ப சகிதம் இலங்கை வந்து உமையும் பார்த்து ஆறுதலும் அன்பும் செலுத்தி சென்றதும் நாட்டின் நிலைமை காரணமாக அவர்கள் இலங்கை பெற முடியாத நிலையில் இறுதி காலத்திலே உம்மோடு இருந்து பணி செய்ததாலோ என்னவோ உமக்கு இறுதிக்கிரிகைகள் செய்யும் பாக்கியம் எனக்கு கிட்டியது. என் மைத்துணரை எமது குலதெய்வம் காளியம்பாளோ கிளியே பறந்து வா என கூறி அவரது பாதாரவிந்தத்தில் அமர்ந்து விட்டார் போல் எது நடந்ததோ அது நன்றாகவே நடந்தது, எது நடக்க இருக்கிறதோ அது நன்றாகவே நடக்கும். அவரின் ஆத்மா சாந்தியடைய யாம் வணங்கும் தெய்வங்களை வணங்கி அவரோடு கலந்த நினைவுகளை வாழ்நாளில் மறவேனே என கூறி அவரின் ஆத்மா சாந்தி வர இறைவன் வேண்டி நிற்கும் அன்பு மைத்துனர் சண்முகம் பத்மநாதன். நன்றி நாவிதர். எங்கள் குடும்ப தலைவர் அமரர் திரு முருகேசன் நவரத்தினம் அவர்கள் இறையடியும் வேளை உமை நாடி வந்து துயர் பகிர்ந்தவர்கள் இறுதிக்கிரியைகளிலும் தகனக்கிரியை நோக்கிய இறுதி பயணத்திலும் கலந்து கொண்டவர்கள் தொலைபேசியில் அனுதாபம் தெரிவித்த அன்பு உள்ளங்கள் அனைவருக்கும் மனம் நிறைந்த நன்றிகள். தந்தை நோய்வாய்ப்பட்ட வேளை பணி செய்த பண்பாளர்கள் வைத்தியசாலையிலும் இல்லத்திலுமாயும் இவரை பார்வையிட்டு நலம் விசாரித்த அனைவருக்கும் அகம் நிறைந்த நன்றிகள். நீரிமலை புனித தீர்த்தக்கரையில் நடைபெற்ற 5 கிரியைகளிலும் இன்றைய இந்த ஆத்மசாந்தி பிரார்த்தனையிலும் கலந்து கொண்டவர்கள் இந்நினைவீட்டிற்கு ஆக்கம் தந்த உள்ளங்கள் இந்நூலினை தொகுத்த நூலாசான் அச்சிட்ட அச்சகத்தார் அனைவரையும் நன்றியுடன் நோக்குகின்றோம். என் நன்றி கொன்றாட்டும் உய்வுண்டா உய்வில்லை செய் நன்றி கொன்ற மகற்கு குடும்பத்தினர். யாதுமாகி நின்றாய் காளி எங்கும் நீ நிறைந்தாய் இது நன்மையெல்லாம் செயல்கள் அன்று இல்லை போதும் இங்கு மாந்தர் வாழும் பொய்மை வாழ்க்கையெல்லாம் ஆதிசக்தி தாயே என் மீதருள் புரிந்து எந்த நாடும் நின்றே தாயே இசைகள் பாடி வாழ்வேன் பயந்தாய் தாயே கருணை உள்ளமானாய் மந்த மாருதத்தில் வானில் மலையின் உச்சி மீதில் கர்ம யோகம் ஒன்றே உலகில் காக்கும் என்னும் வேகம் தர்ம நீதி சிறிதும் இங்கே தவறு என்பதின்றி கர்மமான பொருளாம் இந்த நிழலடி கொஞ்சம் செம்மையுற்று நாளும் சேர்ந்தே கூட வெளியில் ஞான மொத்த வடிவும் நன்றை நாடு மனமும் ஒன்றை விட்டு மற்றோர் துயரில் உழலும் நெஞ்சம் வானகத்தி மொழியை கண்டே மழை ஞானி இந்த நாடும் வாழ்வேன் ஞானமொத்ததம்மா உவமை நானுரை கொணாதாம் வானகத்தின் ஒளியின் அழகை ஞாயிறென்ற கோலம் தருமோர் நல்ல பேரொழிக்கே தேய மீதோர் விமமை அவரே தேடியோ
ஓதவல்லான் பாயினிக்கும் அம்மா அழகாமதியின் ஒளியை நேயமோடுரைத்தால் அங்கே நெஞ்சிருக்க மீதும் காளி மீது நெஞ்சம் என்றும் கலந்து நிற்க வேண்டும் வேளையொத்த விரலும் பாரில் வேந்தரேத்து புகழும் ஜாலியொத்த வலியும் என்றும் இன்பம் நீக்கும் ஈதல் வேண்டும் என்னாய் வாழ்க நின்ற நல்லுணருளே. Mereka
உள்ள விழுந்து போகுது அதுல கொண்டு வாங்க
தம்பி என்ன இங்கே ஒன்று நடக்கவே இல்லை. எதுக்கு வருது இல்லை அதுக்கு வருது கிருஷ்ணா பாதி என்ன போகணும் உள்ளக இருக்கு உள்ளக ஓ
காப்பி மாமா இது இவர்தான் ஆண்டு காட்டுறோம் இல்லை இப்போதான் வந்தவன் பாஞ்சு அடிச்சு வந்து கணக்கு இல்லை நிற்கிறார் அவர் வந்தார் அது சொல்லுது இதாவது இவருக்கு வந்தார் காட்டு இருவார் உங்களுக்கு தந்த ஞாபகம் நிற்கிறாரா வந்தீங்களா அப்போ எவ்வளோ நேரம் போயிடுது அப்போ அகல போயிடுது சாப்பிடு